Hi, welcome to Punchy's classes. Today I am going to explain you some general definitions of light. In that, first one is source. Source is what? Source is a body that emits light. A body that emits light is called source. Source is of two types. First one, point source. Second one, extended source. Point source example. First, let us understand what is point source. Point source is that has a source that has no dimensions. That has no dimensions. It's like a point. Light is emitted by point sources from the point itself. So it does not contain any dimensions. Example, electric bulb, candle, etc. These are all the examples of point sources. Second one is extended source. What is extended source? Extended source is a body that emits light, but here extended source is having dimensions. Dimensions means it has some length, some breadth, etc. Example, a tube light. A tube light is the example for extended source. So, source definition is the body that emits light, a body that emits light. Sources are of two types, point source. Point source is not having any dimensions. Example for the point source is electric bulb and candle. Next, second type is extended source. Extended source is having dimensions. Example is a tube light. Tube light is the extended type of source. Second definition is luminous bodies. Luminous bodies. Bodies that emit light on their own are the sources of light. These sources of light are called luminous bodies. Example, electric bulb, candle, sun, stars. These are all the examples for luminous bodies. Another name is self-luminous bodies. The bodies which emits light on their own are called luminous bodies or self-luminous bodies. Third one is non-luminous. Non-luminous bodies. Here, non-luminous bodies cannot emit light on their own. Instead, they reflect the light which is fallen on them and they appear as if they are shining. Here, we can give the examples. Example is
moon. Moon is not a self-luminous body. It is non-luminous body. Instead, this moon is reflecting the light which is fallen on it from sun. Sun's light is falling on the moon, and on the other hand, moon is reflecting back and it is shining. So, actually this moon is not a self-luminous body. Next, other examples we can take as table, book, etc. All the bodies in our daily world, whatever the bodies we are observing with our eyes, are just reflecting the light which is emitted by self-luminous bodies. So here non-luminous bodies cannot emit the light rays on their own. Instead, they depend on source, luminous bodies, sources. So, and they are reflecting the light rays by reflecting the light rays from non-luminous luminous bodies. They appear as if they are luminous bodies. Actually, they are not luminous bodies. They are non-luminous. Example I have given you: moon, table, and book. So, these three examples you note. Pause the video and note it. Okay, note చేసుకున్నారు కదా. ఇక fourth definition, optical medium. Optical medium అంటే ఏంటి? Anything, either it is material or non-material, which allows the passage of light either partially or wholly, is called optical medium. So, which allows the light rays to pass through it is called optical medium. There are some characteristics. What are those characteristics? Either it is material or non-material. Second one is, it allows the light rays through it either partially or wholly. అంటే పార్షియల్గా లైట్ రేస్ని అలౌ చేసినా, పూర్తిగా సంపూర్ణంగా అలౌ చేసినా సరే అది ఆప్టికల్ మీడియం అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే, ఆప్టికల్ మీడియంకి ఎయిర్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఎయిర్, వాటర్, ఇంకా ఈ రెండు కూడా wholly, they allow the light rays to pass through them wholly. ఇక పార్షియల్గా అలౌ చేసే మీడియంకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే గ్రౌండ్ గ్లాస్. గ్రౌండ్ గ్లాస్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, మనం సాధారణంగా మన ఇంట్లో విండోస్కి వాడే గ్లాస్ గ్రౌండ్ గ్లాస్ అన్నమాట. ఈ గ్రౌండ్ గ్లాస్ నుంచి కూడా మనం లైట్ రేస్ పార్షియల్గా ఎలవ్ కావడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇకపోతే ఫిఫ్త్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం. ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అంటే చాలా మందికి ఏమనుకుంటారంటే, ద మీడియం విచ్ అలౌస్ ద లైట్ రేస్ టు పాస్ త్రూ దెమ్ హోల్లీ అని అనుకుంటాం. అది కాదు. ద ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఈజ్ ద మీడియం విచ్ అలౌస్ ద లైట్ రేస్ టు పాస్ త్రూ దెమ్ of maximum extent, up to maximum extent. అంటే maximum number of light rays ని వాటి గుండా ప్రయాణం చేయడానికి అలౌ చేస్తే దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం అని అంటాం. నిజం చెప్పాలంటే ఏ మీడియం కూడా పూర్తిగా లైట్ రేస్ ని తన గుండా ప్రయాణం చేయడానికి అనుమతించదు. సో ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఏంటంటే మ్యాక్సిమం లైట్ రేస్ ని మాత్రమే పాస్ అవడానికి మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం ఏమంటే ఎయిర్, వాటర్, స్పేస్ అంటే వాక్యూమ్. ఈ మూడు కూడా
transparent medium. These transparent media allow the light rays to pass through them up to a maximum extent. Next, sixth definition is opaque medium. Opaque, the medium that does not allow the light rays to pass through them, through it. The medium that does not allow the light rays to pass through it is called opaque medium. Example, wall. మన ఇంట్లో వాల్ చూసుకున్నట్టయితే లైట్ మనం టార్చ్ లైట్ వేసినట్టయితే వాల్కి అవతల పక్క నుంచి ఈ టార్చ్ లైట్ రేస్ పాస్ అవుతుంది. సో వాల్ ఇక్కడ ఒపేక్ మీడియంగా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ వుడ్ కూడా ఒపేక్ మీడియమే. ఇలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లూసెంట్ మీడియం. Translucent medium is the medium which allows the passage of light rays through it partially. అంటే పాక్షికంగా మాత్రమే లైట్ రేస్ ని అలౌ చేసే మీడియం ని ట్రాన్స్లూసెంట్ మీడియం అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా గ్రౌండ్ గ్లాస్ ఇంకా టిష్యూ పేపర్ ఇంకా ఆయిల్ పేపర్, ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్లూసెంట్ మీడియం కి ఎగ్జాంపుల్. ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఎయిత్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే రే ఆఫ్ లైట్. వాట్ ఈస్ రే ఆఫ్ లైట్? ద పాత్ అలాంగ్ విచ్ లైట్ ఎనర్జీ ట్రావెల్స్ ఇన్ ఎ గివెన్ డైరెక్షన్. సో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ పాత్. సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇది పాత్ ఆఫ్ లైట్ రే ఈస్ కాల్డ్ రే ఆఫ్ లైట్. మనకు తెలుసు లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్, అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లో మాత్రమే వెళ్తుంది. సో ఈ పాత్ ఎప్పుడు మనం చూసుకున్నా సరే స్ట్రైట్ లైన్ గానే ఉంటుంది. రే ఆఫ్ లైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పాత్ ఆఫ్ లైట్ రే. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మనం తీసుకుంటే ఇలా మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. రే ఆఫ్ లైట్ ఏంటంటే చివరిని ఒక యారో మార్క్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. ఆ ఎండ్ యారో మార్క్ ఇండికేషన్ దాని అర్థం ఏంటంటే లైట్ రే ఈస్ ఫార్వర్డింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ యారో మార్క్. సో లైట్ రే ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తోంది అనే విషయం కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది ఈ యారో మార్క్ ఇండికేషన్ ద్వారా. సో ఇక్కడ దాకా మీరు పాస్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నాం కదా. ఇక నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే బీమ్ ఆఫ్ లైట్. వాట్ ఈస్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్? ఏ బండిల్ ఆఫ్ లైట్ రేస్. అంటే ఎలా ఉంటాయి? బండిల్ అంటే ఇలాగ ఉంటాయి. ఇది బీమ్ అంట, బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్. సో అన్నీ కూడా ఒక బండిల్ లా ఉంటాయి అన్నమాట. నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ట్రావెల్ చేస్తుంటే దాన్ని బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అంట. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ప్యారలల్ బీమ్. ప్యారలల్ బీమ్ అని పర్టికులర్ గా బండిల్ కి ప్యారలల్ బీమ్ కి డెఫినేషన్ ఎందుకు విడిగా చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఆర్ పాసింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బండిల్ ఆఫ్ లైట్ రేస్. ఇక్కడ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఏంటంటే ఇలాగే ఉంటాయి. అవి కూడా లైట్ రేస్ ప్యారలల్ గా ఉంటాయి, ఒకదానికొకటి ప్యారలల్ గా ట్రావెల్ చేస్తుంటే దాన్ని ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ అంటాం. ఇదే నారోగా ఇన్ని ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ చాలా తక్కువ విడ్త్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే, దగ్గరగా ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి అనుకుంటే దాన్ని పెన్సిల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ అంటాం. పెన్సిల్ బీమ్ అంటే ఒక పెన్సిల్ లాగా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ చాలా ప్యారలల్ గా ట్రావెల్ చేస్తుంటే దాన్ని పెన్సిల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ అంటాం. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే డైవర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్.
when light rays are started from a point source, S అనే సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటే ఇక్కడి నుంచి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో ఇలాగా స్కాటర్ అవుతుంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక లైట్ రే, ఇలా ఒక లైట్ రే, ఇలా ఒక లైట్ రే వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఇవి ఏమవుతున్నాయి, సోర్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాయి, డైవర్జ్ అయ్యాయి, స్ప్రెడ్ అయిపోయాయి, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో స్ప్రెడ్ అయిపోయాయి. కాబట్టి దీన్ని డైవర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం. దీనికి కన్వర్జెంట్ ఏంటంటే దీనికి ఆపోజిట్ సెన్స్. ఎస్ ఒక పాయింట్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచో డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఇలాగా ఒక పాయింట్ దగ్గరికి ఫోకస్ అయి వస్తుంటే దీనికి కన్వర్జెంట్ అంటే ఈ లైట్ రేస్ అన్ని కూడా ఒకే పాయింట్ దగ్గర కన్వర్జ్ అయి ఉంటున్నాయి. ఈ పాయింట్ పి అనుకుంటే పి అనే పాయింట్ దగ్గరికి కన్వర్జ్ అయ్యాయి. సో దీన్ని కన్వర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం, దీన్ని డైవర్జెంట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం. ముందు ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని ఫాస్ట్ గా నోట్ చేసేసుకోండి. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారు కదా. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్. రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే మనకి ఏంటంటే అర్థం ఆల్ ది లైట్ రేస్ ఆర్ traveling in a straight line direction. If there is an obstacle in its path, opaque obstacle ఉన్నట్టయితే ఈ లైట్ రేస్ అన్ని కూడా ఇక్కడితో ఆగిపోయి ఈ opaque obstacle యొక్క షాడో దాని వెనకాతల ఫామ్ అవుతుందని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఎందుకు మనం కొద్దిగా డీప్గా అర్థం చేసుకుంటాం. యాక్చువల్గా మనకి తెలుసు లైట్కి వేవ్ నేచర్ ఉందని. వేవ్ నేచరే ఉంది. వేవ్ నేచర్ ఉన్న లైట్ యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా షార్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. ఇలాగా చాలా షార్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉండడం వల్ల ఈ వేవ్ లెంగ్త్ మనకి లైట్ వేవ్ పాస్ అవుతున్న కొద్దీ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గా మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అందుచేత మనం ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేసాము, లైట్ ఈస్ ఏ రే దట్ ఈస్ ఫార్వర్డింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ డైరెక్షన్, సో ఇట్ హ్యాస్ రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ అని చెప్పి మనం డిసైడ్ అయ్యాం. యాక్చువల్గా వేవ్ కున్నది లైట్ ఎనర్జీకి ఉన్నది ఏంటంటే వేవ్ నేచరే. ఈ వేవ్ నేచర్కు ఎందుకు మనం స్ట్రైట్ లైన్గా తీసుకున్నామంటే, రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే దాని యొక్క వేవ్ లెంగ్త్, ఇది వేవ్ లెంగ్త్ అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇది లాంబ్డా అంటాం, మనకి తెలుసు కదా. ఈ వేవ్ లెంగ్త్ చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి చాలా తక్కువ షార్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉండడం వల్ల ఇదంతా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గా మనం కన్సిడర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే షాడో అంటే ఏంటి? షాడో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఆన్ ఏ స్క్రీన్ వెన్ an opaque object intercepts the light incident on the screen from the source. ఇప్పుడు మనం చెప్పాం ఏంటి, ఒక లైట్ సోర్స్ నుంచి ఒక లైట్ రే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక క్యాండిల్, ఈ క్యాండిల్ నుంచి లైట్ సోర్సెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి, లైట్ రేస్ ఇలా స్టార్ట్ అయినాయి. ఇలా స్టార్ట్ అయిన లైట్ రేస్కి మధ్యలో ఒక బుక్ పెట్టాను, ఇలా ఒక బుక్ని అడ్డంగా పెట్టాను. ఏమైంది, ఈ లైట్ రేస్ అన్నీ కూడా ఈ బుక్ దాకా వచ్చి బుక్ని హిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడితో ఆగిపోయి బుక్ లోంచి అవతలకి వెళ్ళిపోలేదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఏమైంది, ఇక్కడ ఒక మనం స్క్రీన్ పెట్టినట్టయితే వైట్ స్క్రీన్, ఈ బుక్ బిహైండ్ ద బుక్కి వెనక పక్క మనం ఒక స్క్రీన్ పెట్టినట్టయితే ఏం జరుగుతుంది, ఈ బుక్ యొక్క షాడో స్క్రీన్ మీద పడుతుంది. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, షాడో ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే వెన్ లైట్ రేస్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, వెన్ దేర్ ఈస్ ఎన్ అబ్స్టాకిల్ ఆఫ్ opaque object,
the light rays cannot pass through the opaque object because it is an opaque object. I already told you. ఇక్కడ ఉన్న opaque object నుంచి అవతలకి వెళ్ళవు. ఈ opaque object యొక్క షాడో వెనకనున్నటువంటి స్క్రీన్ మీద పడుతుంది. అది షాడో అంటే. షాడో దేని వల్ల వచ్చింది? opaque ఆబ్జెక్ట్ ఉండడం వల్ల షాడో వచ్చింది. లైట్ రేస్ పాస్ అవుతూనే ఉంటాయి. పాస్ అయ్యేటప్పుడు వాటి మధ్యలో ఒక opaque ఆబ్జెక్ట్ ని అరేంజ్ చేయడం వల్ల దాని షాడో వచ్చిందనమాట. సో ఇక్కడ దాకా మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారు కదా. నౌ లెట్ us understand reflection of light. What is reflection of light? When light rays are traveling in an optical medium, there is a chance for three situations. When light rays are passing through an optical medium and striking a surface, suppose this is a surface, itla vachi ila strike chesai light rays, ఈ లైట్ రేస్ ఏమొచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా స్ట్రైక్ చేసాయి. ఇలా స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇది సర్ఫేస్, ఇది సర్ఫేస్. ఈ సర్ఫేస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను చెప్పలేదు. ఈ సర్ఫేస్ ప్లెయిన్, స్మూత్ అండ్ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ అని అయితే చెప్పలేదు. ఇది కేవలం సర్ఫేస్ మాత్రమే. When these light rays are traveling through opaque medium and striking on the surface, 3 things may happen. First one, a part of light rays will be sent back into the same medium. అంటే కొన్ని లైట్ రేస్ ఏమవుతాయంట, మళ్ళీ వెనకాతలకి పంపించబడతాయి. ఇలాగా వెనక్కి తిరిగి వస్తాయి. దీన్ని ఏమంటామంటే రిఫ్లెక్షన్. ఇక మరికొన్ని లైట్ రేస్ ఏమవుతాయంటే, ఇవి ఈ సర్ఫేస్ లో నుంచి దూసుకుపోయి అవతలకి వెళ్ళి బెండ్ అయ్యి ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అదర్ మీడియం. ఇక్కడ సర్ఫేస్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఈ లైట్ రేస్ ఏమవుతాయి, అవతలకి పెనిట్రేట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతే ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటామంటే, ఈ లైట్ రేస్ ఇలా వచ్చేస్తాయి కొన్ని. అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద అదర్ సైడ్ మీడియం ఇట్ సైడ్ బెండ్ అవుతాయో మనం నిర్ణయిస్తాం. అది ఆ కాన్సెప్ట్ మనం రిఫ్రాక్షన్ లో నేర్చుకుంటాం. సో ప్రస్తుతాన్ని మనం సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది లైట్ రేస్ ఎంటర్డ్ టు అదర్ సైడ్, దే పాస్డ్ త్రూ ద సోర్స్ అని అర్థం చేసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఇలా కొన్ని లైట్ రేస్ అవతలకి దే ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద సర్ఫేస్. ఇకపోతే దీన్ని ఏమంటామంటే పాసింగ్ త్రూ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్రాక్షన్. ఇక థర్డ్ కాన్సెప్ట్ లో సమ్ లైట్ రేస్ ఏమవుతాయి, దే విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై ద సర్ఫేస్. అటు వెళ్ళడం చేయవు, బ్యాక్ రావడం చేయవు. అంటే కొన్ని లైట్ రేస్ ఇలా సేమ్ మీడియంలోకి మళ్ళీ ఎంటర్ అయిపోయాయి. దేవర్ సెంట్ బ్యాక్. ఈ ఫినామినాని రిఫ్లెక్షన్ అన్నాం. సమ్ లైట్ రేస్ passed through the surface. This phenomenon is known as refraction. Some light rays neither sent back into the same medium nor passed through the surface, but instead they were absorbed by the surface. This concept is called absorption of light rays. Absorption. Absorption of light rays.
సో ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది. వెన్ లైట్ రేస్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ త్రూ an optical medium, there are three things may happen. First, reflection. Second one, refraction or absorption of light rays. Any of these things may happen. So this absorption, it's spelling mistake ochindi, ABSORPTION, absorption of light rays. So some light rays will be absorbed. So these three things may happen. So up to here you note. Reflection. What is reflection అనేది మనం తెలుసుకుందాం. Reflection ఏంటంటే when a beam of light is traveling in an optical medium, when there is a surface, obstructing surface, మనం అటుగా ఒక సర్ఫేస్ పెట్టినట్టయితే ఏమవుతుంది? దీస్ లైట్ రేస్ విల్ బి సెంట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ మీడియం. ఇలాగా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇంకా క్లియర్గా వేద్దాం. ఇలాగా నార్మల్గా కాకుండా ఇది ఒక సోర్స్ అనుకుంటే ఈ సోర్స్ నుంచి ఇలా లైట్ రేస్ వచ్చాయి. ఇలా లైట్ రేస్ వచ్చినప్పుడు they were sent back into the same medium. ఇలా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్. అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే sending back the light rays which were fallen on a surface is called reflection. Next, reflection is of two types. First one is regular reflection. Regular reflection అవ్వాలి అంటే ఒక కండిషన్. ఇక్కడ ఉండేటువంటి సర్ఫేస్, ద సర్ఫేస్ on which light rays are falling must be having some characteristics. ఏంటంటే plane, number 2 smooth, number 3 polished. Plane, smooth and polished surface అయ్యున్నట్టయితే then regular reflection is possible. ఎలా ఉంటుంది? when parallel beam of light is falling on a plain, smooth and polished surface, what will happen? Maximum all the light rays will be sent back in the same parallel manner. So ఇక్కడ parallel గా బయటికి ఎలా ఇన్సిడెంట్ అయినాయో, ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఎలా parallel గా ఉన్నాయో, ఈ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కూడా అలాగే parallel గా ఉంటాయి. ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. ఇలా parallel గా వస్తాయి. So this type of reflection is called regular reflection. ఇక్కడ ఏంటి మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఆర్ parallel and reflected rays are also parallel. This type of reflection is called regular reflection. Regular reflection is possible when the surface must have some characteristics. First one, it should be a plain surface, it should be a smooth surface and it should be a polished surface. Next, irregular reflection. Irregular reflection. Irregular reflection అంటే ఏంటంటే when there is a rough surface, when light rays are falling on a rough surface like this, ఇలా సర్ఫేస్ ఉందంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనం ఎక్కడైతే లైట్ రే ఫాల్ అయిందో ఇది మనం ప్యారలల్ బీమ్ తీసుకున్నా సరే
parallel beam తీసుకున్నా సరే the point at which light ray is fallen, depending upon the smoothness of this point, here the light ray will be reflected. ఇలాగ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. Look here. ఇక్కడ ఏమైంది? All incident rays, these are incident rays, are parallel, but reflected rays are not parallel. They are irregular. So this type of reflection is called irregular reflection. So now we learned about regular reflection is of two types: regular type of reflection and irregular type of reflection. This irregular type of reflection is also known as scattering. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి. ఏంటి అంటే every body whatever we are seeing is providing irregular reflection. For example, table, book, wall, sofa, ఇవన్నీ కూడా చైర్, ఇవన్నీ కూడా irregular reflection ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. Because the surface of all these objects is irregular. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Scatter, all the light rays were scattered in different directions. When these scattered rays, that is called reflected rays, irregular reflected rays or scattered rays, are falling on our eyes. As a result, we are able to recognize the objects, that this is table, this is book, this is chair, that is wall. Like that we are able to recognize the world. ఈ రకంగా మనం వరల్డ్ అంతా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాం. ఇర్రెగ్యులర్ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ నే స్కాటరింగ్ అని కూడా అంటాం. అయితే ఇది ఎలా పాసిబుల్ అంటే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఈస్ different for different objects. Scattering is different for different objects. It depends upon size and shape of the objects. So different sized and different shaped objects will provide different types of scattering. So due to the differences in sizes and shapes of different bodies in our world, they are providing different types of scattering. As different types of scattered rays are falling on our eyes, we are able to recognize the differences between all these objects. Suppose ఈ స్కాటరింగ్ అనేది అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకేలా స్కాటర్ చేస్తాయి, irrespective of their size and shape. ఏమవుతుంది? వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకే టైప్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ చేసినట్టయితే, all these rays which are falling on our eye are making us a sense of visibility. So ఇక్కడ స్కాటరింగ్ లో డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఎలాగా? మనం ఇది టేబుల్ అని, ఇది బుక్ అని, అది వాల్ అని మనం గుర్తించలేం. బికాస్ టేబుల్ కు ఉండే స్కాటరింగ్, టేబుల్ నుంచి వచ్చే లైట్ రే స్కాటరింగ్, బుక్ నుంచి వచ్చే లైట్ రే స్కాటరింగ్, నెక్స్ట్ వాల్ నుంచి వచ్చే లైట్ రే స్కాటరింగ్, ఒక పర్సన్ ఫేస్ నుంచి వచ్చే లైట్ రే స్కాటరింగ్ అన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఈ డిఫరెన్సెస్ ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఇద్దరు పర్సన్స్ యొక్క ఫేసెస్ నుంచి వచ్చే స్కాటర్డ్ రేస్ ఏమవుతాయి? స్కాటరింగ్ దే ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ సైజ్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ది ఫేస్. ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ షేప్ అండ్ సైజ్, ఫేస్ షేప్ అండ్ ఫేస్ సైజ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అవడం వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు రికగ్నైజ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద పర్సన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ట్విన్స్ ఉన్నారు, ఇద్దరు ట్విన్స్. సర్టెన్ డిస్టెన్స్ నుంచి వాళ్ళని చూసినట్టయితే we cannot recognize them. We cannot recognize the differences between those twins. ఎందుకని? Because their size and shape, faces size and shape are almost similar. So the twins faces నుంచి వచ్చే scattered rays సిమిలర్ గానే ఉంటాయి. సిమిలర్ గా ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే we have to feel difficult to recognize the differences between the twins. Okay, so the scattering is the reason for
recognizing the differences among these worldly objects. So remember this point. Note చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, ఈ రోజుకి ఈ వీడియోకి లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మిర్రర్. వాట్ ఈస్ మిర్రర్? స్మూత్, ప్లేన్, highly polished surface. Smooth, plain and highly polished surface. And kuda pedda. And highly polished surface is called mirror. Mirror yokka use enti? To provide regular reflection. మనకి రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ రావాలి అంటే ఆ సర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి అంటే స్మూత్, ప్లెయిన్ అండ్ హైలీ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ అయి ఉంటేనే రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మిర్రర్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. కర్వ్డ్ మిర్రర్స్, నెక్స్ట్ ప్లేన్ మిర్రర్. ముందు మనం ప్లేన్ మిర్రర్ గురించి నేర్చుకుంటాం, తర్వాత కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్. సో ఇందులో రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి. ప్లేన్ మిర్రర్, ఫస్ట్ మనం ప్లేన్ మిర్రర్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ప్లేన్ మిర్రర్ ఎలా ఉంటుందంటే it provides regular reflection, smooth, its surface is smooth, plain and highly polished. Highly polished అంటే ఏంటంటే బ్యాక్ సైడ్ మిర్రర్ కి మనం చూసుకుంటే రెడ్ కలర్ కోటింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని సిల్వర్ కోటింగ్ అంటాం. ఈ సిల్వర్ కోటింగ్ ఏం చేస్తుందంటే it sends back all the incident rays into the same medium. ఇలా ఇదొక మిర్రర్ అనుకుంటే మిర్రర్ ని ఎప్పుడు కూడా మనం బ్యాక్ సైడ్ ఇలా లైన్స్ తోటి మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇదొక ప్లేన్ మిర్రర్ అనుకుంటే లైట్ రేస్, ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ అంటాం, ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద మిర్రర్ సర్ఫేస్. ఏమైంది, ఈ రే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది, ఈ రే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఈ రే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. నేను ఇందాక చెప్పాను ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయితే రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ రే కూడా ప్యారలల్ గానే ఉంటుంది. సో మాక్సిమం ఇన్సిడెంట్ రేస్ అన్నీ కూడా దే వర్ సెంట్ బ్యాక్ ఇంటూ ద సేమ్ మీడియం మాక్సిమం. బట్ 100% లైట్ రేస్ మళ్ళా సేమ్ మీడియంలోకి తిరిగి రావు. ఎంత హైలీ పాలిష్డ్, స్మూత్ అండ్ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ ఉన్నా సరే ఎటువంటి మిర్రర్ ని మనం తీసుకున్న, క్వాలిటీ ఉన్న మిర్రర్ ని తీసుకున్న 100% ఇన్సిడెంట్ రేస్ మళ్ళా రిఫ్లెక్ట్ కావు. ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్లేన్ మిర్రర్. ప్లేన్ మిర్రర్ తర్వాత మనం కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఈ ప్లేన్ మిర్రర్స్ గురించి చాలా విషయాలు మనం కొన్ని ప్రూఫ్స్ చేయాలి. తర్వాత ఎప్పుడు కూడా మనం లైట్ రే వేసేటప్పుడు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ when the light rays which are falling on the mirror are known as incident rays. These rays which were sent back into the same medium by the plane mirror are called reflected rays. సో ఇక్కడి నుంచి మనం ఈ టెర్మినాలజీని మాత్రమే మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.